దేవదేవుని కృపా కటాక్షాలు ప్రజలందరిపై ఉండాలని ప్రత్యేకంగా వేడుకున్నామన్నారు హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ధర్మాచార్య మెంగాని చంద్రశేఖర్. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో మన ఊరు మన గుడి అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా గోపూజ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో హిందూ ప్రచార పరిషత్ వారి సారథ్యంలో ప్రతి జిల్లాలో ఓ గ్రామంలో కనుమ పండుగ సందర్భంగా గోపూజ మహోత్సవం నిర్వహించాలనే ఉద్దేశంతో పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్ పట్టణంలోని పెరకగిద్దె హనుమాన్ ఆలయంలో సుమారు 30 మంది జంటలచే గోపూజ మహోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. గోవుకు పూజ చేసి గోమాత చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేశారు. పుణ్యవచనం, గణపతి పూజ, గౌరీ పూజ, వెంకటేశ్వర స్వామి పూజ అనంతరం గోమాతకు ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి తరించారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో హిందూ ధర్మాచార్య మెంగాని చంద్రశేఖర్ తిరుపతి నుండి పంపించిన వెండి గోమాత ప్రతిమలను భక్తులకు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు మాట్లాడుతూ గోమాతలో 33 కోట్ల దేవతలు కొలువై ఉంటారని, గోమాతను సేవించడం ద్వారా సకల దేవతల ఆశీస్సులు పొందవచ్చునని, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో శ్రీ ధర్మశాస్త్ర గోశాల సుల్తానాబాద్ వారి సారథ్యంతో గోపూజ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించడం జరిగిందని, ప్రతిరోజు గోమాతను పూజించాలనే ఉద్దేశంతో గోమాతను వెండి ప్రతిమలను దంపతులకు అందజేయడం జరిగిందని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అర్చకులు కొండపలకల అభిలాషాచార్యులు, వీరాచారి తదితరులు ఉన్నారు. కనిపిస్తుంది కనిపిస్తుంది సార్ కూర్చోరా సార్ కూర్చోండి తీసుకోవాలి
लक्ष्मीनारायण प्रणवः श्री सीताराम प्रणवः श्री भूमिरा समेत श्री श्रीनिवास प्रणवः श्री सीताराम प्रणवः लक्ष्मीनारायण प्रणवः श्री सीताराम प्रणवः श्री अरुणमाली श्री भीमरेन्द्र देवता प्रणवः श्री अनंतगौरी प्रणवः चंद्रनारायण प्रणवः श्री भगवान प्रणवः श्री गुरु आनंद देवता प्रणवः श्री सीताराम देवता प्रणवः सर्वे प्रभुरे प्रणवः वाणी प्रणवः आजम प्रणवः सर्ववाणी सुखेतरं मुक्तिमेवदिकं प्रसन्नवंशाय सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वोत्तराङ्गये सर्वाकार्ये तेमहि नारायणो लक्ष्मीनारायण प्रणवः सीताराम प्रणवः नाम तीर्थं
अस्यां शुभ्रात्मस्यां निमन्यः गोत्रोभवत्याः मुद्रगोत्रोभवत्याः बालगर्भवत्याः सदुभनाम्याः कुमार गोत्रोभवत्याः सिका नाम्याः महती नाम्याः श्री अद्वैत नाम्याः श्री आदित्य नाम्याः आर्य गोत्रोभवत्याः शिवराम नाम्याः शिवराम गोपाल श्रीराम नाम्याः श्रीमंत नाम्याः सर्वमध्य रामादव्याः अनेक महागोत्रोभवत्याः श्रीचंद्र नाम्याः राघव नाम्याः सर्वमध्य रामादव्याः रमेश नाम्याः लावण्य नाम्याः मनोज नाम्याः श्रीराम नाम्याः मातु श्रीराम मातु लक्ष्मी नाम्याः सर्वमध्य विदुर गोत्रोभवत्याः लक्ष्मीनारायण नाम्याः महिमा नाम्याः प्रमीला नाम्याः वेंकटेश नाम्याः सर्वमध्य रामादव्याः विश्वदत्त गोत्रोभवत्याः मनोहर नाम्याः रमादेवी नाम्याः श्रीकांत नाम्याः आकांक्ष नाम्याः सर्वमध्य रामादव्याः वरदराज गोत्रोभवत्याः सत्यनारायण नाम्याः अरुणा नाम्याः सर्वमध्य रामादव्याः पिचिल गोत्रोभवत्याः अनिल नाम्याः मातु सत्यो नाम्याः अनिल नाम्याः संध्या नाम्याः गोविंद श्री नाम्याः गोत्रोभवत्याः मधुर नाम्याः सलित कुमार सर्वमध्य रामादव्याः अमिल बीजपुर का नारायण संदीप नाम्याः सर्वमध्य रामादव्याः नित्य महान गोत्रोभवत्याः सत्यकर्म ब्रह्मर्षगोत्रास्य ब्रह्माणामलयस्य सतीश कुमार नामलयस्य सेवंती देवी नामलयस्य हंसिनी नामलयस्य वेदांशी नामलयस्य सह ब्रह्माणां सह भगवानां असर्व ब्रह्मर्षगोत्रास्य गंगम्मानामलयस्य रवि नामलयस्य अश्वत्थनामलयस्य अंशनामलयस्य सह ब्रह्माणां सह भगवानां च मरुत ब्रह्मर्षगोत्रास्य ओदेवनामलयस्य लक्ष्मी नामलयस्य कुमार नामलयस्य अनुष्या नामलयस्य आर्यन नामलयस्य सहस्या नामलयस्य सह कुटुंबानां सह बांधवानां च आसराज ब्रह्मर्षगोत्रोभवस्य मदयावनामलयस्य बालकृष्ण स्वरूपा नामलयस्य देवन्द्राय नामलयस्य हेमन्त नामलयस्य राधा नामलयस्य अस्मान् सह ब्रह्माणां सेवा ब्रह्मर्षगोत्रोभवस्य सुमेरति नामलयस्य वर्तयन्ति हितमेनमेव यजात्मानं गवाङ्गे सन्ति भुवनानि चतुर्दश ब्रह्मेश्य सहजामि ఇట్లా పట్టుకో నువ్వు కూడా పట్టుకో
శతమానం భవతి శతాయః ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్టతే శతమనంతం భవతి శతమైషధియం భవతి శతమితి శతం 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 దీర్ఘం దీర్ఘమాయుః శాంతిరస్తు పుష్టిరస్తు అవిఘ్నమస్తు విక్రమాక్షేషు తిష్టంతి ఉపధాని అమృతజా సమాహతస్మాయువం మేష్య అతః శాంతిం ప్రయజ్యమాహే సంజీవజలదం వర్ధమానయజ్ఞవినిగమో భవతి నువ్వు మంచిగా పడతావు కడప మంచిగా పడతావు ఎన్నుకోలు పడతానే ఫస్ట్ చెప్పాలి శతమానం భవతి శతాయః పురుషశతేంద్రియాణం ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్టతే ఓ సంరక్షణార్థం ఇంకా పాటకే లెవెల్ మళ్ళీ మర్చిపోకుండా దయచేసి పాటకే ఇంకా దయచేసి ఎవరన్నా తీసుకోండి ఎందుకంటే అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి జరుగుతుంది. పూజ తక్కువ సెల్లు ఎక్కువ
వీడియో తీసుకుంటా కృష్ణ సార్ గిట్లకెళ్ళి ఒక ఫోటో తీపియా పక్కన ఉంది తీస్తాను గిట్లకెళ్ళి ఒక ఫోటో కాదు అట్లా మీరు జరగండి ఒకసారి ఎక్కడెక్కడ పూజించాలనేటువంటి अंगेषु दुष्कन्ति भुवनानि चतुर्दश यस्मादस्मायुवं मेष्य अतः शान्तिं प्रयच्छति अंगेषु देवापवित्रेण आत्मानं मुनधीरदाः येन सहस्रदारेण वावान्यप्रन्वः राजापुत्रं पवित्रं यतोऽध्यां निर्मयो येन ब्रह्मविदोमजम्पूतं ब्रह्मपुरीमहे इन्द्रात् पुणे सोमसत्याः यमो राजा जातवीरमूर्तिन्द्या पुनातु मा येन देवापवित्रेण आत्मानं मुनधीरदाः येन सहस्रदारेण वावान्यप्रन्वः येन देवापवित्रेण आत्मानं मुनधीरदाः येन सहस्रदारेण वावान्यप्रन्वः राजापुत्रं पवित्रं चतुर्थ्यामयो तेन महाप्यायितमिदे विद्मतस्वमंसयो अभावहाजत्तनाम अपोहित्यामयो भवत्तानः मूर्ते ददातनः महेरणाय चक्षुषे देवा पवित्रेण अपोहित्यामयो भवत्तानः मूर्ते ददातनः महेरणाय चक्षुषे यो वशवधः पौरसस्य बहुदीवमादरः स्म अरङ्गमावित्यक्ष्य यजिन्वधापो जनयता जनः शुद्धो स्नानं शुद्ध आजमन्यमर्पयामि ऊर्ध्वपुण्ड्रानिन्दमर्पयामि नित्यमुक्ताङ्गरीहिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां स्वामिनो अक्वये श्रियं शतञ्जीवम् नद्वारान्दुरादर्शा वित्यमुक्ताङ्गरीहिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां स्वामिनो अक्वये याम् ईगन्धचन्द्रात्मकर्पूरेण सुधास्वितं विलेपनं दृष्टेतं प्रीत्यात्मं न्यवर्णां हरेणं सुवर्णरजतस्रयां चन्द्राहिरण्मयं लक्ष्मीं ध्यातवेदामनपगामिनीं नित्यां हिरण्यं विद्वेयोगामध्वं अश्वपूर्वामृतमाध्यं प्रकारमाध्यं सविनिगमं भवति तद्वेष्टितामस्तवर्णां तामिहोसानेति एकदा ब्रह्मणोपहरति षण्मुखमवाहयामि चौली चक्षुषो श्री भास्करामवाहयामि भवा आदित्यां संवत्सराणि अन्तमो सर्गः अवातिरमनुधानि देवाय मित्रमवाहयामि मोक्षदेवे रक्षण्यामवाहयामि वरसिसाध्यामवाहयामि चतुष्पाद्येनुकर्ममवाहयामि కొమ్ములకు పెట్టిన తర్వాతనే మిగతా అవయవాలకు అలంకరణ చేయాలి. ఫస్ట్ ముందు కొమ్ములకు పెట్టాలి. ముందుగా కొమ్ములకు పెట్టాలి, తర్వాత నుదుట పెట్టాలి, తర్వాత చెవులకు పెట్టాలి, నేత్రాలకు పెట్టాలి, కళ్ళకు దగ్గర
పూలు దండలు అయితే ఒక్కసారి అందరం కోసారా దయచేసి ఆగండి, అందరం కోసం తీసుకుపోదాం. రాజాదిరాజాయ ప్రదయ్య మన శేఖర్జీ సార్ అందరూ కొంచెం లైన్గా అంటే అందరూ నమస్కారం చేసి దండం పెట్టుకోండి. రౌండ్ పెట్టి నమస్కారం చేసుకొని భక్తి భావనతో సార్ ఇది ముందు వెనుక పోరు అందరూ అటు కొందరు ఇటు కొందరు ఉండాలి, ఇటు కొందరు ఉండరు, ఇటు కొందరు అమ్మ అమ్మ ఓం కళ్యవందితాయ నమః ఓం కల్పవృక్షస్వరూపాయ నమః ఓం దివ్య కల్ప సమకాలంకృతాయ నమః ఓం క్షీరాన్నవసంభూతాయ నమః ఓం జ్ఞాన క్షీరదాయ నమః ఓం క్షీరరూపిణ్యై నమః ఓం నందాదిఘోపవిదాయ నమః ఓం నందిన్యై నమః ఓం నందనప్రదాయ నమః ఓం బ్రహ్మాదిదాయ నమః ఓం బ్రహ్మనందావిదాయిన్యై నమః ఓం సర్వదేవగణస్తుత్యాయ నమః ఓం సర్వధర్మ నమః గోపేడకి సర్వవేదయాయ నమః ఓం సర్వదేవరూపాయ నమః ఎందుకు ఎత్తావు నాని నువ్వెత్తే మమ్మల్ని అడగాలి ఎక్కువైతే అందరూ అనుకుందిగా అందరు గోశాల అందరం గోశాల అమ్మా గోశాల పెట్టండి. ఇప్పుడు మీ దగ్గరలో ఒక అరటి పండు ఇంకేమన్నా పిండి పదార్థాలు ఇంకా నవధాన్యాలు ఇంకా దానికి దానా వాసం ఏమన్నా దేవి భూకానాం భువనందిని మాభి లజితం ఫలం నందిని ఓ దేవతాయై నమః యా లక్ష్మీ సర్వభూతానాం రాజదేవ్యై వ్యవస్థితా వేణురూపాచ యా దేవి మమ పాపం విమోహతు దేవతాయై వక్షసి యా లక్ష్మీ మహాయాంచ భూదేవతాయై చతుర్మా యా లక్ష్మీ యా లక్ష్మీ లోకా పాలానాం దాస్తు మే సౌభాగ్యం దేహి మే పుత్రాన్ ధనం పౌత్రాన్ చ ప్రదక్షిణం పదే పదే ఆపోహం ఓం నమో వెంకటేశాయ 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 జై శ్రీమన్
అక్కడ విధంగా దిగనే అక్కడ అన్ని ఉరికొస్తాయి అవి అన్ని బాగుంటాయి కదా ఉరికొస్తాయి అవన్నీ అది పాలకాయతో అదే పళ్ళతో బాగుంటుంది గోమాతల ఆరోగ్యం ఆ ఆరోగ్యం అనంతరం సామాన్యులు ఆచార్యులు చేస్తారు. అలాగే ఇప్పుడు పూజ చేసినటువంటి తీర్థాన్ని కంప్రోక్షన్ చేసి మనకు అందరికీ అందజేస్తారు. ఎక్కడి నుంచి ఏం రావు దయచేసి మేము ఈ కార్యక్రమాలు కూడా రూపాయి మేము ఆశించండి సమర్పించి దండం పెట్టుకోండి. సుల్తానాబాద్ పట్టణంలోని శ్రీ ధర్మశాస్త్ర గోశాలలో నేడు గోపూజ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. గోపూజ కార్యక్రమం అనంతరం గోసేవ కార్యక్రమం నిర్వహించాము. ఇక్కడ గోవులన్నీ సుమారు 50 గోవుల వరకు ఈ గోశాలలో ఉన్నాయి. అరే ఏమైనా ఉన్నాయి కావచ్చు అని వస్తుంది. ఏందిరా నాని అలా వేస్తావా అవి తినడానికి వచ్చిన ఆకలి 94 లక్షల లాస్ట్ చివరి జీవనే గోమాత జీవనం. ఈ గోమాత జీవనంలో ఉంటుంది. ఈ గోమాత జీవనం అయిపోయిందంటే మానవ జన్మ వస్తుంది. అప్పటిదాకా ఎందుకంటే మానవ జన్మ ఎందుకు దగ్గరికి ఉన్న లక్షణాలంటే మానవుడు చెందాలి కదా. గోమాతకి ఏ విధమైన లక్షణాలు ఉంటాయో అవన్నీ సద్బుద్ధి కలిగినటువంటి లక్షణాలన్నీ మానవుడు రావాలి. మానవుడు రావాలి కనుకనే ఈ యొక్క గోమాత జీవనం తర్వాతనే మానవ జీవనం. మళ్ళీ వీటిలో కూడా గోమాతలో కూడా ఒక్కొక్క అవయవానికి ఒక్కొక్క జీవం. గోమాతలో కూడా ఒక్కొక్క అవయవానికి ఒక్కొక్క సృష్టి ఉంది. 4 పాదాలలో చతుర్వేదాలు ఉంటాయి. అది మనం పెళ్లిలో చెప్తాం, మన సంకల్పం చెప్తాం. ధర్మ విమోక్ష చెప్తాం. ఒక్కొక్క పాదానికి ధర్మము, ఒక పాదానికి అర్థం, ఒక పాదానికి కామము, ఒక పాదానికి మోక్షం. ఇలా 4 పాదాలు 4 రకాల మోక్షాలు ఉంటాయి. ధర్మము ఏ విధంగా డబ్బు సంపాదించుకోవాలి. డబ్బు సంపాదించుకోవడమే కాదు, అది ఏ విధంగా ఎవరికి దానం చేయాలి, ఏ విధంగా ధర్మాన్ని ఏ విధంగా దానం చేయాలి. అర్థం అంటే డబ్బు. ధర్మం అంటే ఎవరికి ఏ విధంగా దానం చేయాలి అని ఆవులు చూసినప్పుడు మనం నేర్చుకునేటప్పుడు దాని ఆ ఇవింపు చేసుకోవడానికి అర్థం అంటే డబ్బు సంపాదించుకొని మనం ఉంచుకుంటాం. ఏ విధంగా డబ్బు అనేది ఇంకొకటి కూడా భగవంతుడిని మనం ఏం కోరుకోవద్దా. దేవాలయానికి పోయినా కానీ భగవంతుడిని నా ఆరోగ్యం మంచిగా ఉంచాలి, నా శరీరం మంచిగా ఉండాలి. నారాయణమూర్తి ఈ శరీరంలో ఉన్నాడు కదా. ఈ శరీరం లేకపోతే నారాయణమూర్తి శరీరం లేకపోతే ఈ ఆత్మ ఎందుకు ఆయన సొత్తు కదా. ఈ జీవనం అంతా కూడా ఈ మానవ జన్మ ఆయన సొత్తు. కనుక అర్థం డబ్బు ఏ విధంగా సంపాదించుకోవాలి, మళ్ళీ ఏ విధంగా దానికి ఖర్చు పెట్టాలి. కావాలంటే కోరికలు అంటే వస్తువు కొనుక్కోవడం విషయంలో కానీ వస్తువు అవి ఏం చేసుకుంటే అంతే భూదానం ఇస్తే ఈ యొక్క దాంట్లో 33,000 కోట్ల దేవుళ్ళు ఉంటారు. కొమ్ములలో చివరి భాగాలలో సర్వ తీర్థాలు ఉంటాయి. కొమ్ములు 2 కొమ్ములలో అది మళ్ళా కుడి పక్క కొమ్ములనే మీద అగ్రభాగంలో సర్వ తీర్థాలు ఉంటాయి. దానికి ఎప్పుడైనా స్నానం చేసి ఆవుకు మీద తీర్థం చల్లి ఆ తీర్థం చదివినప్పుడు మనం పైన చదువుకుంటే సర్వతీర్థ స్నానం చేసినట్టే ఆవులో. మళ్ళీ వక్షస్థలం అంటే కింద మన ఆవు కింద వక్షస్థలం రాస్తాం. దాంట్లో లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది. ఈ వక్షస్థలంలో పొదుగు భాగంలో లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది. పొదుగు భాగంలో పూజ చేయాలి. పొదుగు భాగంలో కూడా అవి కూడా పంచామృతాలు. ఆ 4 పొదుగులు కూడా
పంచామృతాలు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క వేదాలు చెప్తా ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క పొద్దుకి ఒక్కొక్క వేదం, చతుర్వేద. మళ్ళీ ఉదర భాగానికి ఆవు ఉదర భాగంలో మధ్యలో సర్వదేవతలు ఉంటాయి. దాంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రతి సాధారణ మానవునికి ప్రతి గ్రామాలలో అన్ని చోట్ల తిరుమలలో ఏ కార్యక్రమాలు అయితే కొనసాగించడం జరుగుతుందో అట్టి కార్యక్రమాలన్నీ ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో ధర్మ ప్రచార పరిషత్ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ధర్మ ప్రచార పరిషత్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ నుండి మన గుడి కార్యక్రమం, మన గుడి అనేది ఏర్పాటు చేసి మన గుడి ద్వారా అన్ని గ్రామాలలో ప్రతి గ్రామానికి భజనలు, కోలాటాలు, ప్రతి దేవాలయంలో కొన్ని కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగానే ఈ కర్మ పండుగ రోజున గోమాతా పూజ నిర్వహిస్తే అక్కడ నిర్వహించిన కార్యక్రమం ఇక్కడ కూడా ప్రజల్లోకి అందుబాటులో తేవాలనే సదుద్దేశంతో ఈ కర్మ పండుగ రోజు గోదా పూజను మనందరికీ అందుబాటులోకి తేవడం జరిగింది. ఈ అందుబాటులోకి తెచ్చినటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనందరికీ దరిచేరినందుకు ఆ వెంకటేశ్వర స్వామికి మనం ఎల్లవెల్ల కృతజ్ఞులమై ఉండాలి. ఈ మన ఇచ్చినటువంటి వాస్తవంగా ఈ గోమాత విగ్రహాలు ఎక్కడికి ఇంకా అందుబాటులో రాలేదు. అవి మనం ఒక ఆచార్యం ద్వారా ఆ గోమాత విగ్రహాలను కూడా మనకు ఫస్ట్ ఇక్కడికే తేవడం జరిగింది. ఈ గోమాత విగ్రహం మనకు అందుకొచ్చినందుకు మనకి ఇది పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావించి ఇటు గోమాతను మన ఇళ్లలో పూజా గదిలో ఉంచుకొని పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తే గోపులో 3,000,000 దేవతలు ఉంటాయనేది అందరికీ తెలుసు. ఆ 3,000,000 దేవతలకు మనం పూజ చేసినటువంటి ఫలితం మనకు దక్కుతుంది. కావున మనం ఈ గోమాతను మన పూజ గదిలో ఉంచుకొని పూజలు నిర్వహించుకోవాలని కొనసాగిస్తూ మాకు ఈ అవకాశం దక్కినందుకు ఆ వెంకటేశ్వర స్వామికి ఎల్లవేళలా కృతజ్ఞులమై ఉంటామని కోరుతూ ఓం నమో వెంకటేశాయ. వెంకటేశ్వర స్వామి ఆధ్వర్యంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ధర్మ ప్రచార పరిషత్ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు కనుమ రోజు శ్రీ గోపూజోత్సవం శ్రీ సుల్తానాబాద్లో గల శ్రీ పెరిగిద్ద ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో ఈరోజు గోపూజ నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. కనుక ఈరోజు గోమాత అంటే గోవులో 3,000,000 దేవతలు ఉంటారని లోకానికి అందరికీ తెలిసిన విషయమే. కనుక గోమాతను పూజించడం వల్ల సర్వ పాపాలు తొలగి అందరూ గోమాతకు అందరి గోపూజ ఏంటంటే గోపూజ మహత్యం ఏంటంటే ఆ గోమాతలో 3,000,000 దేవతలు ఉంటాయి. ఆ 3,000,000 దేవతలను ఒక గోమాతను పూజించినట్లయితే ఏ దేవతను పూజించకున్నా కానీ ఒక గోమాతను పూజించుకుంటే 3,000,000 సర్వదేవతలను కూడా పూజించినట్లయితే కనుక ఈ యొక్క గోమాతను పూజించడం వల్ల వారు పూజించి వారందరూ కూడా గోమాతకు కృపకు పాత్రులవుతారు కనుక. నమో వెంకటేశాయ. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిర్వహిస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ ప్రజల్లోకి అందుబాటులోకి రావాలనే ఉద్దేశంతో ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ద్వారా మనగుడి కార్యక్రమంలో ఈ కనుమ పండుగ రోజున గోపూజ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి జిల్లా నుంచి ఒక గ్రామాన్ని ఎంచుకొని ఒక దేవాలయాన్ని ఎంచుకొని అందులో భాగంగానే మన పెద్దపల్లి జిల్లా నుండి సుల్తానాబాద్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో శ్రీ పెరిగిద్ద ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో మనకు ఈ గోపూజ నిర్వహించుకునే భాగ్యాన్ని మనకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు అందించినందుకు వారికి ముందుగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తూ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ గోపూజ వల్ల ఆచార్యులు చెప్పినట్టు
33 కోట్ల దేవతలు ఉంటారు. ఆ 33 కోట్ల దేవతలకు మనం పూజ చేసినటువంటి ఫలితాన్ని మనకు దక్కుద్ది. సర్వ గంగలు, సర్వ సముద్రాలు, సప్త సముద్రాలు కూడా గోమాతలోనే ఉంటాయి. ఈ యొక్క గోమాతను గనక పసుపు కుంకుమ అక్షతలు వేసి ఒక 5 ప్రదక్షిణలు చేసి మనం మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం చేసుకున్నట్టయితే సర్వ దేవతలకు చేసినటువంటి పూజా ఫలితం మనకు దక్కుతుందనే ఉద్దేశంతో మనం ఇక్కడ ఆ గోమాత విగ్రహం ద్వారా మనం పూజ చేసుకోవడం మనకు పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తూ ఈ పూజలో ఇచ్చినటువంటి ఆ గోమాత విగ్రహాన్ని మన పూజా మందిరాలలో పెట్టుకొని పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకోవాలని కోరుతూ ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఓం నమో అత్యంత మహావైభవమైనటువంటి పుణ్యదినంగా కూడా మనం భావించవచ్చు. ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలో మహా అద్భుతమైన కార్యక్రమం ఈ యొక్క వెంగాని చంద్రశేఖర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు పెరిగిద్ద హనుమాన్ దేవాలయంలో అత్యంత మహావైభవోపేతంగా ఈరోజు ఆ యొక్క ట్రస్ట్ తరపున గోమాత విగ్రహాలు వారు తీసుకువచ్చి ఆ యొక్క పూజా కార్యక్రమంలో కూర్చున్నటువంటి యొక్క భక్తులకు గోమాత విగ్రహాలను, వెండి విగ్రహాలను అందజేసినారు. అదేవిధంగా ఈ యొక్క గోమాతను పూజించినట్టయితే మనకు ఎలాంటి దోషాలు ఉండవని పురాణాలు, శాస్త్రాలు కూడా ఘోషిస్తున్నాయి. మన పెద్దలు, మహర్షులు చెప్పిన విధంగా ఈ గోమాతను ప్రతినిత్యం గనక పూజించినట్టయితే, మనము ఆరాధించినట్టయితే, గోమాతను ఆరాధించి ఆ యొక్క గోమాత చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసినట్టయితే ఆ యొక్క బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు పూజించినట్టుగా శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. అదేవిధంగా ప్రతినిత్యం కూడా మనము గోమాతను సేవించినచో ఆ యొక్క గోమాతకు గ్రాసం గనక మనం అందించినట్టయితే అంతకంటే మహాభాగ్యము ఇంకొకటి లేదని కూడా శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ఈ యొక్క గోమాతలో 33,000 కోట్ల దేవతలు కొలువై ఉన్నారు కనుక ఆ గోమాతను మనం సేవించినట్టయితే మన జన్మ ధన్యమవుతుంది. కనుక ప్రతినిత్యము కూడా గోమాతను సేవించాలి, ఆ గోమాతను ఆరాధించాలి. ఆ యొక్క గోమాత చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసినచో ఆ యొక్క విష్ణుమూర్తి యొక్క చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసినంత దానితో సమానము. ఆ యొక్క శివుని ఈ యొక్క ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి యొక్క గోమాత చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసినచో ఆ యొక్క సాక్షాత్ పార్వతీ పరమేశ్వరులను అనుగ్రహం, వారిని సాక్షాత్ పరమేశ్వరులను చూసినట్టుగా భావన కూడా చేసుకోవచ్చు అని పురాణ శాస్త్రాలు కానీ, ఇతిహాసాలు కానీ, ప్రతి మన పూర్వీకులు కూడా ఇదే విధంగా చెప్పి ఉన్నారు. కనుక గోమాతను సేవించాలి. బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు సర్వం గోమాతలో విలీనమై ఉన్నది. మనము ఈ రోజు నుంచి గో సంరక్షణార్థం కొరకు ఆ యొక్క గోమాతను సేవించి ప్రతి మానవత దృక్పథంతో మన వంతు ఆ యొక్క గోమాతకు సేవాభావంగా గ్రాసాన్ని కూడా అందించి మనము ఆ గోవులను కాపాడుదాం, హిందూ ధర్మాన్ని కాపాడుదాం. జై 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 బోలో హిందూ.